ایک ایسے شخص کی کہانی جس نے بھری جوانی میں اپنی جان خطرے میں ڈال دی، صرف اس لیے کہ وطن عزیز پاکستان کو دشمنوں سے محفوظ رکھا جا سکے۔ محمد عباس ثاقب کے قلم سے نکلی ایک بے مثال کہانی، وطن زاد۔ ظہیر مجھے اپنے ایکشن کے بارے میں بتا رہا تھا۔ وہ بولا میں کچھ زیادہ ہی گہری نیند سو گیا تھا۔ مجھے آپ کے روانہ ہونے سے شاید 4 گھنٹے کے بعد پتہ چلا کہ جناب ایک بار پھر غائب ہیں۔ سرائے والے سے حساب صاف کرنے میں مزید کچھ وقت لگ گیا۔ پھر میں نے دماغ لڑایا کہ آپ کہاں اور کیوں جا سکتے ہیں۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ اوہو، تو پھر تمہاری سمجھ میں کیا آیا؟ وہ بولا یہی کہ جناب میری زندگی کو خطرے سے محفوظ رکھنے کے لیے تنہا سندری کو نکال لانے کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ مجھے اس کی بات سن کر تھوڑی شرمندگی ہوئی۔ اس معصوم کو کیا پتا کہ میں تو اپنی ہی غرض سے بھاگو گاؤں کی طرف روانہ ہوا تھا۔ میں نے پوچھا پھر تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا کرنا کیا تھا، فوراً بس اڈے پہنچا اور شام سے اس وقت تک بھٹنڈا جانے والی گاڑیوں کا پتہ کیا۔ مجھے معلوم ہوا کہ ایک گاڑی لگ بھگ 5 گھنٹے پہلے اور اس کے بعد والی 3 گھنٹے پہلے روانہ ہوئی ہے، جبکہ آخری گاڑی 1 گھنٹے کے بعد روانہ ہونے والی ہے۔ میں اسی گاڑی میں سوار ہو گیا۔ وہ کچھ دیر کسی سوچ میں ڈوبا رہا، پھر بات آگے بڑھائی۔ بولا دراصل مجھے بار بار یہ اندیشہ ستا رہا تھا کہ آپ کی منزل کے بارے میں میرا اندازہ کہیں شیخ چلی کا خیالی پلاؤ ہی ثابت نہ ہو اور نتیجہ خامخواہ کی خواری کے علاوہ کچھ نہ نکلے۔ لیکن پھر میں نے خود کو اس پر پکا کر لیا کہ آپ بکرم سنگھ کی حویلی کی طرف نہ بھی گئے ہوں گے تو کم از کم میں ضرور اپنی قسمت آزمائی کروں گا اور موقع لگا تو سندری کو وہاں سے نکال لاؤں گا۔ میں نے بےتابی سے کہا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن وہ بولا بتا رہا ہوں بھائی ذرا صبر کرو۔ یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کو میری رہنمائی اور آپ کی خلاصی مقصود تھی۔ میں ملیر کوٹلا بس اڈے سے اس بس کے ڈرائیور اور کنڈکٹر کا نام معلوم کر کے روانہ ہوا تھا۔ میرے والی بس جب ٹاپے پہنچی تو ہوٹل پر چائے پیتے ہوئے کانوں میں یہ بات پڑی کہ اس شام وہاں کے لوگوں کو ایک فل ایکشن ڈرامہ دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ میں نے تفصیل معلوم کی تو پتہ چلا کہ ایک گھاگ تھانے دار نے بس میں سفر کرنے والے ایک چور کو اس بس اڈے پر رنگے ہاتھوں پکڑا ہے اور پھر اسے ہتھکڑیاں لگا کر اسی بس میں بھٹنڈا روانہ ہوا ہے۔ میں نے ٹھنڈی سانس بھری۔ او تو یہ بات ہے۔ وہ بولا لوگوں کی زبانی اس چور کا حلیہ سنا تو میرا دل دھک سے رہ گیا۔ بتا نہیں سکتا کہ بس کے روانہ ہونے اور پھر بھٹنڈا پہنچنے تک کا وقت میں نے کس بےتابی میں کاٹا۔ بھٹنڈا کے بس اڈے پر پہنچ کر میں نے آپ والی بس ڈھونڈنے اور اس کے ڈرائیور اور کنڈکٹر کا پتہ لگانے کی کوشش کی، لیکن رات زیادہ ہو جانے کی وجہ سے ناکام رہا۔ مجبوراً مجھے رتن سرکار کے مزار پر صبح کا انتظار کرنا پڑا۔ دن چڑھتے ہی میں بس اڈے پہنچا تو بس میں سرما بیچنے والے شخص سے پتہ چلا کہ بھٹنڈا پہنچنے کے بعد بس میں کوئی خرابی ہو گئی تھی اور ڈرائیور کنڈکٹر اسے ٹھیک کروانے کے لیے کسی ورک شاپ لے گئے ہیں۔ لیکن اسی سرمے والے سے انتہائی اہم بات معلوم ہوئی۔ دراصل وہ آپ کی بس سے براہ راست تانگے میں منتقلی کا چشمدید گواہ تھا اور آپ کی گرفتاری کی سنسنی خیز تفصیل بھی جانتا تھا۔ اس نے سرسری لہجے میں بتایا کہ وہ آپ کو گرفتار کر کے لے جانے والے تھانے دار کو جانتا ہے۔ اس کا نام گرداس سنہا ہے اور وہ علاقے کی خفیہ پولیس کا انچارج ہے۔ میں نے پوچھا پھر تم نے اسے ڈھونڈ لیا؟ ظہیر نے کہا اتنی آسانی سے کہاں، پہلے تو اس خفیہ تفتیشی مرکز کا پتہ لگانے میں دانتوں پسینہ آ گیا، پھر گرداس کی جیپ کا پیچھا کرنے کی کوشش کی لیکن پوری قوت سے دوڑنے کے باوجود ناکام رہا۔ تھک ہار کر واپس آیا اور ایک بار پھر اس عمارت کی نگرانی کرنے لگا۔ خدا خدا کر کے یہ واپس آیا اور جیپ باہر کھڑی کر کے اندر چلا گیا۔ قدرے توقف کے بعد اس نے بات آگے بڑھائی۔ بولا میں دیکھ چکا تھا کہ وہ مسلح سنتری گیٹ پر تعینات ہوتے ہیں، لیکن گرداس اندر گیا تو انہوں نے گیٹ بند کر دیا۔ موقع غنیمت جان کر میں جیپ میں گھس کر عقبی حصے میں چھپ گیا۔ طویل انتظار کے بعد گرداس آیا اور جیپ میں روانہ ہوا۔ اس کا گھر لگ بھگ 2 میل دور ہے جہاں وہ اکیلا رہتا ہے۔ اس کے بیوی بچے غالباً ملیر کوٹلا میں مقیم ہیں۔ وہ بے فکری سے گھر میں گھس گیا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ میں اس کی بات سنتے ہی رگوں پہ میں سنسنی محسوس کر رہا تھا۔ ظہیر بولا وہ اپنے ریوالور والی پیٹی اتار کر غسل خانے میں گھس گیا۔ باہر نکلا تو میں نے نشانے پر لے لیا۔ اس نے مزاحمت کی تو بری طرح پٹا۔ میں نے اچھی طرح کس بل ڈھیلے کرنے کے بعد اس کی گدی سے ریوالور لگایا اور یہاں لے آیا اور اسے حکم دیا کہ گیٹ کھلوا کر جیپ اندر لے چلے۔ اس کے بعد کا معاملہ اندازے سے زیادہ آسان ثابت ہوا۔ گرداس کے ذریعے بلوا کر میں نے پہلے ایک سٹین گن بردار کو فرنٹ سیٹ بٹھوایا اور اس کی کھوپڑی پر ریوالور کا دستہ مار کر بے ہوش کر دیا۔ گرداس اتنا ڈرپوک نکلا کہ اس نے موقع ملنے کے باوجود سٹین گن قبضے میں لینے کی کوشش نہ کی، جو بآسانی میرے قبضے میں آ گئی۔
दूसरे संतरी को भी पास बुलाकर स्टेन गन दिखाई और हथियार फिकवा कर खोपड़ी तोड़ दी। वो ऐसे बात कर रहा था जैसे ताश की चाल चलने का हाल बता रहा हो। मैंने बेसब्री से पूछा, और बाकी 2 संतरी? उसने बेनियाजी से कहा, वो दोनों अपने क्वार्टर में सो रहे थे। मैंने गुरदास को चुपचाप उनके बैतुल खला में छुपने का हुक्म दिया और फिर वहीं मौजूद एक छुरी बारी बारी दोनों संतरियों के गले पर फेर दी। जहीर का लहजा मुझे पंजाब की उस सर्द रात से ज्यादा यखबस्ता महसूस हुआ। मैं खुफिया पुलिस के 5 कारिंदों की बैक वक्त हलाकत पर अपनी तशवीश का इजहार करना चाहता था, लेकिन एक ज्यादा हंगामी जरूरत ने मुझे बेबस रखा था। मैंने कहा, भाई कहीं से कुछ खाने पीने का बंदोबस्त कर लो। मेरे लहजे में कोई ऐसी चीज पिन्हा थी कि वो चौंक उठा। उसने मुस्तरिब लहजे में पूछा, उन बदबख्तों ने आपको भूखा प्यासा रखा हुआ था? मैंने उस बात में गर्दन हिलाई। कहा, परसों रात टापे के बस अड्डे पर आखिरी बार खाना खाया था। जहीर के चेहरे पर अजियत के आसार उभरे। ओ खुदाया। फिर उसने दांत पीस कर कहा, आपकी और मेरी शनाख्त छुपाने के लिए मजबूरन उन 5 की जान लेने पर मेरा दिल भारी था, लेकिन अगर मैं उनमें से किसी एक को भी जिंदा छोड़ देता तो इस वक्त शदीद पछतावा होता। भूखा प्यासा रख कर वहशियाना तशद्दुद करने वाले उन शैतानों के लिए मौत की सजा बहुत कम है। फिर उसने कहा, मैंने मुसाफिर गाड़ियों के रूटों से हटकर देहातों के दरमियान से गुजरने वाली सड़क पकड़ी है। कोई बाकायदा होटल मिलना तो मुश्किल है, लेकिन इंशाल्लाह कोई न कोई बंदोबस्त जरूर हो जाएगा। तंग सी टूटी फूटी सड़क पर कुछ देर जीप आगे बढ़ाने के बाद उसने एक छोटी सी नहर के किनारे रोक दी। बोला, आप गाड़ी में बैठें, मैं बर्तन जैसी किसी चीज में पानी लाता हूँ। आगे चलकर खाने के लिए कोई चीज ढूंढ लेंगे। मैंने अपनी बची कुछ हिम्मत यकजा करते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि मैं अपने पैरों पर चल सकता हूँ, मुझे साथ ले चलो, मैं खुद पानी पी लूंगा। जहीर ने जीप की हेडलाइट्स रोशन रखते हुए मुझे सहारा देकर नीचे उतारा। सूजन कुछ कम होने के बावजूद जूतियां मेरे तलवों को शदीद तकलीफ दे रही थी, लेकिन मैंने अपनी हालत जहीर पर आया नहीं होने दी। मुझे नहर किनारे छोड़कर वो गुरदास की भारी टॉर्च उठाए रफा हाजत के लिए नजदीकी खेत की तरफ बढ़ गया। मैंने बमुश्किल झुककर अपना तवाजुन बरकरार रखते हुए सर्द पानी चुल्लू में भरा और छोटा सा घूंट लिया। मुझे लगा कि मेरी आंखों में नए सिरे से रोशनी उतर आई है। पहला घूंट खाली मैदे में बर्फ की नोकदार छुरी जैसा लगा, लेकिन मैंने गहरा सांस लेते हुए बर्दाश्त किया और वक्फे वक्फे से खुद को सैराब करता रहा। कुछ ही देर में जहीर लौट आया। वो खासा खुश नजर आ रहा था। बोला, लो भाई, अल्लाह ताला ने वक्ती शिकमपूरी का तो बंदोबस्त कर दिया। मैंने देखा कि उसने हाथ में खेत से ताजा उखाड़े हुए शलजम और अच्छा खासा सब्ज धनिया उठा रखा था। शदीद भूख के आलम में मुझे वो सब्जी मनोसलवा लगी। मैं बगैर सहारे के जीप तक आया। जहीर ने पहले मुट्ठी भर धनिया मेरे हवाले किया। बोला, पहले आप ये खाएं ताकि पेट ठोस ग़िज़ा बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाए, तब तक मैं शलजम धो लाता हूँ। मैंने कभी तन्हा सब्ज धनिया नहीं खाया था, लेकिन उस रात उसकी खुशबूदार रसीली पत्तियां बहुत लजीज लगी। जहीर ने शलजम छीलकर अपने पास मौजूद छुरी से निहायत नफीस काशें बनाई। मुझे यकीन था कि ये वही छुरी है जो उसने दोनों संतरियों की शहरक पर फेरी होगी। मेरे साथ जहीर भी शलजम की काशें खा रहा था। वो जाने कब से खाली पेट मेरी फिक्र में भटक रहा होगा। पेट भरने से मुझे तकवीयत मिल रही थी, लेकिन जहीर ने मुझे शलजम से हाथ रोककर एक बार फिर धनिये पर हाथ साफ करने को कहा कि मुबादा मैं दर्द शिकम में मुब्तला हो जाऊं। मैंने उसकी हिदायत पर अमल किया। कुछ ही देर के बाद हम एक बार फिर रात का सर्द अंधेरा चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। मैंने पूछा, कुछ अंदाजा है हम किस इलाके में हैं और किस तरफ बढ़ रहे हैं? वो बोला, यकीन से तो नहीं कह सकता, लेकिन गालिबन हम सीधा फरीदकोट की तरफ बढ़ रहे हैं। मेरे अंदाजे के मुताबिक हम तकरीबन आधे घंटे के बाद कोट कपूरा नामी कस्बे के पास से गुजरेंगे। वहां से फरीदकोट 6-7 मील रह जाता है। मैंने पूछा, तो क्या हम फरीदकोट जा रहे हैं? मेरे सवाल के जवाब में उसने नफी में सर हिलाया। बोला, कोट कपूरा से दाएं तरफ मुड़ जाएंगे और दोपहर तक या जब तक जीप में डीजल खत्म नहीं होता हम चलते रहेंगे। कम से कम सुबह तक उन लाशों के दरियाफ्त होने और जीप गायब होने का पता चलने का कोई खतरा नहीं है। अगर रास्ते में कोई मसला नहीं हुआ तो हम दोपहर से पहले मोगा पहुंच जाएंगे और फिर इस जीप से जान छुड़ाने का सोचेंगे। मैंने सोचते हुए कहा, हमें तो खैर किसी भी लम्हे मसले का सामना हो सकता है, किसी पुलिस नाके पर रोक लिया गया तो। जहीर ने मुस्कुराते हुए मेरी बात काटी। बोला, कोई परवाह नहीं, मैं गुरदास और उसके गुर्गे फतेह सिंह की वर्दी साथ लाया हूँ। आप सब इंस्पेक्टर विजय प्रकाश और मैं हवालदार रोशन चड्डा हूँ और हम एक खुसूसी सरकारी मिशन पर मोगा जा रहे हैं। फिर भी किसी ने रुकावट डालने की कोशिश की तो हम किसी अच्छी फौज को खाक चटा सकते हैं। मेरी सवालिया नजरों के जवाब में उसने बताया, मेरे पास लोडेड रिवॉल्वर है और 40 गोलियां इजाफी हैं।
यही नहीं, जीप में पीछे गुरदास के 24 संदूक में 4 स्टेन गन्ने और अच्छा खासा एमुनिशन मौजूद है। मैंने बेसाख्ता कहा, ओह तो ये बात है। जहीर मुस्कुराया, बोला, हाँ मैंने आपको बताया था ना कि मैं अपनी जिद्दोजहद के लिए हथियार हासिल करने के लिए किश्तवाड़ छोड़ाया हूँ, तो फिर इतना कीमती असलहा कैसे पीछे छोड़ देता। मैंने इस्तफहामिया लहजे में पूछा, तो तुम ये असलहा किश्तवाड़ पहुंचाने की कोशिश में हो? उसने हाँ में गर्दन हिलाई, बोला, लेकिन ये आसान नहीं है। पंजाब और हिमाचल से जम्मू और कश्मीर जाने वाले मुसाफिरों पर नजर रखी जाती है। मैंने पूछा, तो हमारा साथ कहाँ तक होगा? मेरा जहन अभी तक भागो गांव में बिक्रम सिंह की हवेली के मेहमान खाने में पोशीदा कीमती दस्तावेजात में अटका हुआ था। मुझे जल्द अज जल्द वहां जाना था। मेरी बात सुनकर जहीर ने कहा, मैं आपको खतरे की हद से ज्यादा दूर ले जाना चाहता हूँ। कल दोपहर तक आपकी तबीयत भी बेहतर हो जाएगी। मोगा पहुंचने के बाद आपकी मर्जी है, बस पकड़ें और जहां जाना चाहें चले जाएं। अगर आप मेरे साथ किश्तवाड़ जाना चाहें तो मुझे उसमें भी कोई एतराज नहीं होगा, लेकिन उसमें आपके लिए बेशुमार खतरात हैं। मैंने संजीदा लहजे में कहा, बात खतरात की नहीं है, अब तो वैसे भी इस मुल्क में मेरे लिए कदम कदम पर खतरात हैं, लेकिन किश्तवाड़ जाकर मैं तुम लोगों की कोई मदद करने की बजाय सब पर बोझ बन जाऊंगा, क्योंकि वहाँ का इलाका और तर्ज जिंदगी मेरे लिए बिल्कुल अजनबी है। जहीर बोला, आप ठीक कह रहे हैं। मेरा मशवरा है कि आप किसी न किसी तरह जल्द अज जल्द अपने वतन पहुंचने की कोशिश करें। अब आपके लिए कानूनी तरीके से सरहद पार करना तो बहुत मुश्किल है। बेहतर यह है कि आप बंबई जाकर किसी लॉन्च वगैरह के जरिए चोरी छुपे कराची पहुंचने की कोशिश करें। बंबई में पैसा खर्च करने से सब कुछ मुमकिन है। मैंने मुतफक्किर लहजे में कहा, हाँ भाई, कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा, लेकिन मसला यह है कि मेरी रकम तो गुरदास के हत्थे चढ़ गई। जहीर मुस्कुराया, बोला, आप फिक्र न करें, मैं आपकी सारी रकम ही नहीं, उसके पास मौजूद ठीक ठाक माल भी साथ ले आया हूँ। मोगा पहुंचकर मुझसे ले लीजिएगा। उसकी बात सुनकर मैं खुश हो गया। अचानक मुझे एक ख्याल आया, यार तुम ऐसा करो, मुझे कोट कपूरा छोड़कर तुम मोगा की तरफ निकल जाओ। मैं वहाँ से फरीदकोट चला जाऊंगा और पंजाब मेल पकड़कर बंबई की तरफ रवाना हो जाऊंगा। मोगा से बंबई पहुंचना मसला होगा। जहीर बोला, जैसी तुम्हारी मर्जी भाई। कोट कपूरा क्या, मैं आपको फरीदकोट के मज़ाफात तक पहुंचा दूंगा, लेकिन अब हमें कोई ऐसा रास्ता निकालना होगा कि आपकी हिंदुस्तान मौजूदगी के दौरान जरूरत पड़ने पर हम आपस में मिल सकें। मैंने उसकी तायद की, कहा, इसका रास्ता तो तुम ही निकालोगे। उसने सोचते हुए कहा, अगर बिक्रम वाला मामला न बिगड़ता तो कोई मसला नहीं था, लेकिन मलेरकोटला वाले मुसाफिर खाने का मुंतजिम भी मदद दे सकता है। मैं आपके लिए, आप मेरे लिए कोई पैगाम छोड़ें तो वो अपने पास महफूज कर लेगा। मैंने जहीर की तजवीज से इत्तेफाक किया। मुझे भी उस सराय का बुजुर्ग मुंतजिम भला मानस लगा था। खुसूसन जहीर से उसका रवैया बेहद मुशफिकाना था। कुछ ही देर में हमें अपने इर्द गिर्द आबादी के आसार दिखाई देने लगे। सुबह होने में भी अब ज्यादा देर नहीं थी। जहीर ने बताया कि हम कोट कपूरा के पास से गुजर रहे हैं। वो काफी खुश और मुतमईन दिखाई दे रहा था। मैंने इंतहाई मुश्किल और अजियतनाक सूरत हाल से निकालने पर उसका शुक्रिया अदा किया, लेकिन वो उस पर बाकायदा बुरा मान गया और मुझे खासी मिन्नत समाजत करके उसे मनाना पड़ा। फिर बोला, अच्छा ये तो बताइए कि आप उस खबीस गुरदास सिन्हा के हत्थे कैसे चढ़े? वो ये सवाल गालिबन शुरू से पूछने के लिए बेताब था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, यार बस यूं समझो कि अपनी होशियारी गले पड़ गई। होशियारी क्या, अनाड़ीपन कहना चाहिए। मुझे क्या पता था कि 40-45 मील दूर वाक़े लाहौर और अमृतसर की पंजाबी बोली में इतना फर्क होगा कि उसकी मदद से मुझे बतौर पाकिस्तानी पहचान लिया जाएगा। जहीर ने तशवीश भरे लहजे में कहा, ओ तो गुरदास इसलिए आपके गले पड़ गया था। मैंने असबात में गर्दन हिलाई, बोला, हाँ भाई, उसे तो पक्का यकीन हो गया था कि मैं पाकिस्तानी जासूस हूँ। कोई सफाई सुनने को तैयार ही नहीं था। जहीर ने अचानक पूछा, तो क्या उसने आपको दुरुस्त पहचाना था भाई? इस दौरान उसकी आंखें रोड पर जमी हुई थीं। मुझे उसका सवाल सुनकर झटका लगा। जवाब देने की बजाय मैंने भी सामने जीप की हेडलाइट में चमकती सड़क पर नजरें जमा दी। कदरे तवक्कुफ के बाद उसने कहा, मैं आपको मजबूर नहीं करता, लेकिन अगर ऐसा हो तो मेरी नजर में आपकी इज्जत बढ़ जाएगी और खुद पर फख्र भी महसूस होगा कि मैंने अपने असल वतन के लिए कुछ किया। मेरा ईमान है कि आज नहीं तो कल पूरा कश्मीर हिंदुस्तान से आजादी हासिल करके मादर वतन पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएगा। मैंने इतना ही कहने पर इक्तिफा किया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी ख्वाहिश जरूर पूरी करेगा भाई। उसने मेरी शनाख्त मजीद कुरेदने की बजाय एक और अहम सवाल पूछा। मुझे यकीन है कि तमाम तर गैर इंसानी तशद्दुद के बावजूद वो आपसे अपनी मतलूबा मालूमात उगलवाने में नाकाम रहे होंगे। क्या मैं दुरुस्त कह रहा हूँ? मैंने इत्मीनान भरे लहजे में कहा, हाँ, लेकिन इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है।
بس اللہ رب العزت نے ہمت دی، ورنہ انہوں نے جو ہتھ کنڈے استعمال کیے تھے انہیں برداشت کرنا میرے بس کی بات ہرگز نہیں تھی۔ ظہیر نے جذبات سے بوجھل لہجے میں کہا، بے شک اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر تو ان جابر شیطانوں کے سامنے ایک پل ٹھہرنا بھی ممکن نہیں ہے۔ ہم کچھ دیر خاموش رہے۔ اچانک ظہیر نے پوچھا، کیا آپ جانتے ہیں ہندوؤں اور سکھوں کے اس اکثریتی علاقے کے عین وسط میں واقع اس قصبے کا نام فرید کوٹ کیوں ہے؟ میں نے کہا، شاید کسی مغل بادشاہ کے اعلیٰ عہدیدار سے منسوب ہو۔ اس نے کہا، نہیں، تاریخی حوالوں کے مطابق کسی زمانے میں عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین شکر گنج یہاں تشریف لائے تھے اور انہوں نے یہاں 40 دن چلا کیا تھا۔ انہی کی نسبت سے یہ قصبہ فرید کوٹ کہلایا۔ پہلے اس قصبے کا نام راجہ موکل کے نام پر موکل نگر تھا، لیکن راجہ موکل نے بابا فرید مسعود گنج شکر سے عقیدت کی بنا پر اس کا نام فرید کوٹ رکھا۔ آج بھی مسلمانوں کے علاوہ ہندو اور سکھ بھی بابا فرید سے بے پناہ عقیدت رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قصبے میں ان کے چلے کے مقام پر گردوارہ ٹلہ بابا فرید جی بھی مشہور ہے، جہاں بابا فرید سے منسوب کچھ تبرکات بھی رکھے ہوئے ہیں۔ میں فرید کوٹ کو اسی حوالے سے جانتا ہوں۔ ظہیر کی فراہم کردہ معلومات میرے لیے حیرت انگیز اور متاثر کن تھیں۔ لگ بھگ 20 منٹ کا مزید فاصلہ طے کرنے کے بعد ہم فرید کوٹ کی حدود میں داخل ہو گئے۔ ایک بہت بڑی نہر کے پل سے پہلے ظہیر نے جیپ سڑک کنارے روک دی۔ بولا، نہر پار فرید کوٹ ہے بھائی، یہاں کے ریلوے اسٹیشن سے آپ کو بمبئی کے لیے پنجاب میل مل جائے گی۔ اللہ آپ کی حفاظت کرے اور آپ کو اپنے مقصد میں کامیاب فرمائے۔ اس نے مجھے سینے سے لگا کر بھینچتے ہوئے کہا۔ میں نے بھی اس کے لیے خلوص دل سے دعا کی۔ میرے منع کرنے کے باوجود اس نے گرداس سے چھینا ہوا ریوالور اور گولیاں میرے حوالے کر دیں۔ میں نہر کے ساتھ ساتھ دائیں طرف جانے والی سڑک پر ظہیر کو جاتا دیکھتا رہا، حتیٰ کہ اس کی جیپ نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ سورج آہستہ آہستہ بلند تھا اور نیم دیہی زندگی پوری طرح بیدار ہو چکی تھی۔ گزشتہ تجربے کے پیش نظر میں نے فیصلہ کیا کہ کم سے کم لوگوں سے بات کروں گا اور پنجابی زبان کے استعمال میں بھی احتیاط برتوں گا۔ مجھے اطمینان تھا کہ میرا حلیہ مقامی باشندوں سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے، جبکہ اس نسبتاً کم آبادی اور طول و عرض والے قصبے میں اپنی منزل تک پہنچنے میں بھی زیادہ مشکل پیش نہیں آئے گی۔ میں نے سب سے پہلے ریلوے اسٹیشن جانے کا ارادہ کیا تھا، لیکن بازار سے گزرتے ہوئے کھانے پینے کے لوازمات دیکھ کر میری بھوک ایک بار پھر جاگ اٹھی۔ میں نے سادہ کھانے سے اپنا پیٹ بھرا اور زیادہ سفر کے طور پر کچھ خشک خوراک بھی خرید لی۔ اب مجھے ریلوے اسٹیشن کا راستہ ڈھونڈنا تھا۔ میں کسی سے پوچھ بھی سکتا تھا، لیکن اس طرح ایک اجنبی کی حیثیت سے اپنی شناخت کروا لیتا۔ کچھ دیر ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد ریلوے اسٹیشن جانے والی سڑک پر پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ فرید کوٹ کا ریلوے اسٹیشن میری توقع کے مقابلے میں مختصر اور سیدھا سادہ ثابت ہوا۔ میں نے کسی اہلکار سے مطلوبہ گاڑیوں کی معلومات حاصل کرنے کی بجائے ٹائم ٹیبل والے بورڈ کی مدد حاصل کی۔ پتہ چلا کہ فیروز پور سے آنے والی پنجاب میل ہفتے میں 2 بار یہاں سے گزرتی ہے اور مجھے وہ ٹرین پکڑنے کے لیے کل شام یہاں آنا پڑے گا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجئے۔